Hello all, welcome to my YouTube channel Kannada Made Simple. Today I will take you through a poem from the 8th grade Tili Kannada, Anveshane, with English translation and transcription for better understanding and pronunciation. So let's begin. The first main padagala artha, word meaning Anveshane, huduku or shodisu, discover, kaluku, kadadu, shake, ಗುರುತಿಸು ಗೊತ್ತು ಹಚ್ಚು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಬಂಧನ ಸೆರೆಕಟ್ಟು ಅರೆಸ್ಟ್ ಅಹಂ ಗರ್ವ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಈಗೋ ಕೋಟೆ ಕಲ್ಲಿನ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ಫೋರ್ಟ್ ನಂದನ ಉದ್ಯಾನವನ ಗಾರ್ಡನ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಭಿಮಾನ ಆರ್ ಹಿರಿಮೆ ಪ್ರೈಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಪದ್ಯದ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿರಿ. Complete the lines from the poem. First, ಎಲ್ಲೋ ಹುಡುಕಿದೆ ಇಲ್ಲದ ದೇವರ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣುಗಳ ಗೋಡೆಯೊಳಗೆ. Somewhere I search for the God in the stone and the earthen temple. Second, ಒಳಗಿನ ತಿಳಿಯನ್ನು ಕಲಕದೆ ಇದ್ದರೆ ಅಮೃತದ ಸವಿಯಿದೆ ನಾಲಗೆಗೆ. If the inner wisdom is shaken, the tongue tastes the nectar. Third, ಹತ್ತಿರವಿದ್ದು ದೂರ ನಿಲ್ಲುವೆವು. We will stay far even when standing close. Fourth, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟವೋ ಹೊಂದಿಕೆ ಎಂಬುದು 4 ದಿನದ ಈ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ. How difficult it is to adjust in this life of mere 4 days. The next main, ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ. Answer the following questions in one sentence. First, ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರು ಮೊದಲು ದೇವರನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ವಿಫಲರಾದರು? Where did ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ try to find the God and fail? Answer, ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರು ಮೊದಲು ದೇವರನ್ನು ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣುಗಳ ಗೋಡೆಯೊಳಗೆ ಹುಡುಕಿ ವಿಫಲರಾದರು. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ first tried to search God in a temple of stones and mud, but failed. Second, ಕವಿ ಜಿ.ಎಸ್. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರು ನಿಜವಾದ ದೇವರನ್ನು ಕಂಡದ್ದು ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ? Where did the poet G.S. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ find the real God and in what form? Answer, ಕವಿ ಜಿ.ಎಸ್. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರು ನಿಜವಾದ ದೇವರನ್ನು ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ನೇಹಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಂಡರು. So, the poet G.S. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ saw the real God in the form of love and friendship within himself. ಥರ್ಡ್, ನಂದನ ಮತ್ತು ಬಂಧನ ಎಂದರೇನು? ಅವು ಎಲ್ಲಿವೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಂದನ ಅಂಡ್ ಬಂಧನ ಅಂಡ್ ವೇರ್ ಆರ್ ದೇ? ಆನ್ಸರ್, ನಂದನ ಮತ್ತು ಬಂಧನ ಎಂದರೆ ಸುಖ ಮತ್ತು ದುಃಖಗಳು. ಅವು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇವೆ. ನಂದನ ಅಂಡ್ ಬಂಧನ ಮೀನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಸಾರೋ. ದೇ ಆರ್ ವಿತಿನ್ ಅಸ್. ಫೋರ್ತ್, ಅಮೃತದ ಸವಿ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ? ವೆನ್ ವಿಲ್ ದ ಟಂಗ್ ಟೇಸ್ಟ್ ದ ನೆಕ್ಟರ್? ಆನ್ಸರ್, ಅಮೃತದ ಸವಿ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಒಳಗಿನ ತಿಳಿಯನ್ನು ಕಲಕದೆ ಇದ್ದಾಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ. The taste of the nectar comes from the tongue when the tongue does not have the inner sense. Fifth, ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಅಹಂ ತುಂಬಿದಾಗ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ? How does a man behave when he is filled with the ego? Answer, ಮಾನವನಲ್ಲಿ ಅಹಂ ತುಂಬಿದಾಗ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದರೂ ದೂರ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾನೆ. Meaning, when the ego fills a human being, he stands near, but yet he is far away. Fourth, 4 ದಿನದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ? What is the hardest part of a 4-day life? Answer, 4 ದಿನದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಎಂಬುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. Adjustment these days is the difficult in a life of just 4 days. The next main, ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 3-4 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಿ. Answer the following questions in 3 to 4 sentences. The first question, ಕವಿ ಜಿ.ಎಸ್. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರು ದೇವರನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿದ ಬಗೆ ಹೇಗೆ? How did the poet G.S. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ discover God? Answer, ಕವಿ ಜಿ.ಎಸ್. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರು ದೇವರನ್ನು ಮೊದಲು ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣುಗಳ ಗುಡಿಯೊಳಗೆ ಹುಡುಕಿ ವಿಫಲರಾದರು. ಕೊನೆಗೆ ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಇರುವ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ನೇಹಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕಂಡರು. Meaning,
The poet G.S. Shivarudrappa first searched for God in the temple made of stones and mud, but he failed. Finally, he discovered God in the form of love and friendship within himself. Second, ಕವಿ ಹೇಳುವಂತೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಷ್ಟ, ಅದನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? What is difficult in life, as the poet says? How to get it? Answer. ಕವಿ ಹೇಳುವಂತೆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಎಂಬುದು ಕಷ್ಟ, ಆದರೆ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. The poet says that the adjustment in life is difficult, but it can be attained by letting go of the ego. The next main, ಸಂದರ್ಭದೊಡನೆ ವಿವರಿಸಿ, reference to context. The first, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ನೇಹಗಳ ಗುರುತಿಸಿದಾದೆವು ನಮ್ಮೊಳಗೆ. We did not recognize the love and the friendship which was within us. ಆಯ್ಕೆ, the selection, ಕವಿ G.S. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರ ಗೋಡೆ ಕವನ ಸಂಕಲನದ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಎಂಬ ಪದ್ಯ. ಅನ್ವೇಷಣೆ poem from G.S. Shivarudra's poem collection called ಗೋಡೆ. ಹೇಳಿಕೆ, the statement, ಈ ಮಾತನ್ನು ಕವಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. This was said by the poet. ಸಂದರ್ಭ, ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ನೇಹಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವ ದೇವರನ್ನು ಗುರುತಿಸದೆ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣುಗಳ ಗುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ವಿಫಲರಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕವಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Meaning, the poet said this at the time when he failed to find the God in the temples made of stone and mud, but did not recognize the God in the form of love and friendship within us. Second, ಅಮೃತದ ಸವಿ ಇದೆ ನಾಲಗೆಗೆ, the tongue tastes the nectar. ಆಯ್ಕೆ and ಹೇಳಿಕೆ, that is, the selection and the statement will remain the same as the first one. ಸಂದರ್ಭ, ಸ್ನೇಹ ದ್ವೇಷ ಸುಖ ದುಃಖ ಎಂಬ ನಂದನ ಬಂಧನಗಳು ನಮ್ಮೊಳಗಿವೆ, ಇದನ್ನು ಕಲಕದೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾಲಗೆಗೆ ಅಮೃತದ ಸವಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. It is said that the bonds of the friendship, hatred, happiness, and the sorrow are within us, and if we do not disturb them, the tongue will taste the nectar. Third, ಹತ್ತಿರವಿದ್ದು ದೂರ ನಿಲ್ಲುವೆವು. We will stay close but stand apart. Again, the ಆಯ್ಕೆ and the ಹೇಳಿಕೆ will remain the same as the first one. ಸಂದರ್ಭ, ನಾವು ಅಹಂಕಾರದ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದರೂ ದೂರ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇವೆ, ಇದರಿಂದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಎಂಬುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕವಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. We are trapped in our arrogance and so we are detached even while physically close. The poet says that this makes adjustment difficult in the life. The next main, ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರಿ. Fill in the blanks. First, ಕವಿ G.S. ಅವರು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಸ್ನೇಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಂಡರು. The poet G.S. saw God in the form of love and friendship. Second, ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಎಂಬುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಕವಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. The poet says that adjustment is difficult in life. Third, ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ತಿಳಿಯನು ಕಲಕತೆ ಇದ್ದರೆ ನಾಲಗೆಗೆ ಅಮೃತ ಇದೆ. If the knowledge within us is not disturbed, the tongue tastes elixir. ಅಹಂ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜನರಿಗೆ ದೂರ ಆಗುತ್ತಾನೆ. A person with ego gets alienated from people. Next main, ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. Write synonyms for the following words. First, ಗುಡಿ, meaning ದೇವಾಲಯ or ದೇಗುಲ, temple. ಹತ್ತಿರ, ಬಳಿ or ಸಮೀಪ, near. ಬಂಧನ, ಸೆರೆ or ಜೈಲುವಾಸ, meaning arrest. ಸ್ನೇಹ, ಗೆಳೆತನ, ಮಿತ್ರತ್ವ, friendship. The next main, ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಬರೆಯಿರಿ. Write the opposites of the following words. ಪ್ರೀತಿ, ದ್ವೇಷ, love and hatred. ದೂರ, ಹತ್ತಿರ, far and near. ಅಮೃತ, ವಿಷ, elixir and poison. ಸಿಹಿ, ಕಹಿ, sweet and bitter. ಕಷ್ಟ, ಸುಖ, hardship and happiness.
ಬಂಧ ಬಿಡುಗಡೆ, ಬಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ರಿಲೀಸ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇನ್, ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳನ್ನು ಸ್ವಂತ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ. ರೈಟ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಓನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್, ದೇವರು. ನಾನು ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದೆ, ಮೀನಿಂಗ್ ಗಾಡ್. ಐ ವರ್ಷಿಪ್ಡ್ ಗಾಡ್. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ನೇಹ, ಲವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಬಾಳಬೇಕು. ಎವ್ರಿಒನ್ ಶುಡ್ ಲಿವ್ ಇನ್ ಲವ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್. ಬಂಧನ, ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಡ್. ಹಕ್ಕಿ ಬಂಧನದಿಂದ ಪಾರಾಯಿತು. ದ ಬರ್ಡ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟಿವಿಟಿ. ಅಮೃತ, ಎಲಿಕ್ಸರ್. ನೀರು ಅಮೃತಕ್ಕೆ ಸಮಾನ. ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಟು ಎಲಿಕ್ಸರ್. ಹೊಂದಿಕೆ, ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ. ಜನರ ಜೊತೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬಾಳಬೇಕು. ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ಲಿವ್ ಇನ್ ಹಾರ್ಮನಿ. ಅಹಂ, ಇಗೋ. ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಅಹಂ ತೊರೆಯಬೇಕು. ಮ್ಯಾನ್ ಮಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಹಿಸ್ ಇಗೋ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇನ್, ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಹತ್ತಿರವಿದ್ದು, ಹತ್ತಿರ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದು. ಗುಡಿಯೊಳಗೆ, ಗುಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಒಳಗೆ. ಸವಿ ಇದೆ, ಸವಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. ಕಷ್ಟವೋ, ಕಷ್ಟ ಪ್ಲಸ್ ಓ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇನ್, ಸುಳಿವು ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಜೋಡಿ ಪದಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಉದಾಹರಣೆ, ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು, ಸ್ಟೋನ್ ಅಂಡ್ ಸಾಯಿಲ್. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ನೇಹ, ಲವ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್. ಹೊಲ ಗದ್ದೆ, ಫಾರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಡಿ ಫೀಲ್ಡ್. ಹೂವು ಹಣ್ಣು, ಫ್ಲವರ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್. ಗಿಡ ಮರ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೀ. ಕಳ್ಳ ಸುಳ್ಳ, ಥೀಫ್ ಅಂಡ್ ಲಯರ್. ಗುಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ, ಹಿಲ್ ಅಂಡ್ ಮೌಂಟೇನ್. ಮಳೆ ಬೆಳೆ, ರೇನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಾಪ್. ಎಡ ಬಲ, ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್. ರೀತಿ ನೀತಿ, ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ regulations. So this is the end for the exercise for the poem Anveshane. Thanks for watching, and please do like and subscribe to my channel to see more such videos. Thank you.